Yes. RK Anna University, MSN Campus, Kakinada, Department of Political Science and Public Administration. Welcome to the online class. I am Dr. Joseph Stephen Kumara, Assistant Professor, Department of Political Science and Public Administration. Yes, Louis Uchin. Okay. Yesterday and the day before yesterday, I have explained about natural hazards and disasters. So this is the first slide. What is the difference between hazard and disaster? What about some are many natural hazards are interrelated. For example, an earthquake in an ocean bottom can form tsunamis and create coastal chaos. And classification of disasters: number one, geological hazards; number two, climatic and atmospheric hazards. Already yesterday and day before yesterday explained about these two topics, and today I would like to explain about hydrological hazards in this class. Yes, in this class, hydrological hazards, that is floods, limnic eruptions, and tsunamis. And the fourth one is wildfires. So today I will take 3 and 4, hydrological hazards and wildfires. So these are geological hazards: avalanches, earthquake, volcanic eruption, lahar and sinkhole. And number two, climatic and atmospheric hazards. Yesterday's class: climatic changes, blizzard, drought, some major historical droughts, hailstorms, that is in Telugu Vadaganla Vana, Nile storms and ice storms, cyclonic storms. So these are all tornado, heat waves. These are all under the climatic and atmospheric hazards. And today, third one, hydrological hazards and wildfires. In this class, I would like to explain about the hydrological hazards. So, in the Earth's water, or in distribution of movement of water on land below the surface or in atmosphere. So, the water not only in the surface, but it also located at our atmosphere, and it may happen either in rivers or in underground water. So these hydrological hazards happen in rivers or in underground water storages. And a change in the volume of water due to increased rainfall, ice melting, or due to a change in carrying capacity also would result in hazards. So a change in the volume of water. So వాటర్లో వచ్చేటువంటి చేంజ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే టు ఇంక్రీజ్ ది రైన్ఫాల్, ఒక్కసారిగా విపరీతంగా ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి వర్షపాతం వల్ల అవ్వచ్చు. అండ్ ఐస్ మెల్టింగ్, సో ఐసు మంచు పర్వతాలు కరగటం వల్ల, రీసెంట్ గా మనకి మీరు చూసే ఉంటారు హిమాలయ పర్వతాల్లో హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ అలాంటి ప్రాంతాలు, అలాంటి రాష్ట్రాల్లో ఈ హిమాలయ పర్వతాలు కరగటం వలన అక్కడ వరదలు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి రీసెంట్ గా ఒక 1 month లోపలనే మనం చూసాం. మీరందరూ వినే ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. సో దట్ ఐస్ మెల్టింగ్ ఆర్ డ్యూ టు ఏ చేంజ్ ఇన్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆల్సో వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ హజార్డ్స్. సో దానివల్ల నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ చనిపోయారు, నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ డైడ్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్, ఐస్ మెల్టింగ్ సిచ్యువేషన్. And many people nirasalayaru, వాళ్ళకి there is no rehabilitation at the time of ice melting floods in the Himachal area. And another one is due to
ప్రాపర్టీ లాస్, చాలా వరకు ఆస్తి నష్టం కూడా జరిగింది దీని ద్వారా, అది మనం గమనించవచ్చు. అండ్ ఫస్ట్ వన్, ఫ్లడ్. సో you know the word flood, it is a familiar word. We are also facing so many times in these floods. I remember in my childhood days in 1986, we are in a small village at Attili, near from West Godavari, near from Attili. It is West Godavari district. There is a great flood flows into the people's habitated areas. So చాలా వరకు చాలా ప్రాంతాలు, ప్రజలు నివసించేటువంటి ప్రాంతాలన్నీ కూడా విపరీతమైనటువంటి వరద నీటితో నిండిపోయిన పరిస్థితి. సో ఇళ్లలోకి వాటర్ వచ్చినటువంటి పరిస్థితి. అట్లాంటి ఫ్లడ్ ఇంతవరకు నేను పుట్టిన తర్వాత 1986 లో వచ్చిన తర్వాత మరలా అట్లాంటి ఫ్లడ్ అన్ని చోట్ల రాలేదు. ఏదో కొన్ని ఏరియాస్ లో మాత్రమే it is affected limited areas only, that particularly in the Godavari area. And a flood is an overflow of an expanse of water that submerges land. So not only in the river, the flood flows not only in the river, it expands of water that submerges land. భూపరిపాలన ప్రాంతం అంతా కూడా, అంటే నివాస ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. దానివల్ల మనం దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏంటన్నది మనం చూడొచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరరీ కవరింగ్ బై వాటర్ ఆఫ్ ల్యాండ్. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ పర్మనెంట్, it is a few days. The effect is a few days around the land, and which is not normally covered by water. So మనం ఇట్లాంటి పరిస్థితి చాలా చోట్ల చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ టైడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లడ్. ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ టైడ్, యాక్చువల్గా ఆటుపోట్లు అనేవి మనకి ఉంటాయి సాధారణంగా సముద్ర తీర ప్రాంతాల దగ్గర. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు వెస్ట్ గోదావరిలో నరసాపురం, ఈస్ట్ గోదావరిలో యానం, ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ముక్తేశ్వరం, మురమళ్ళ అటువంటి ప్రాంతాల్లో ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ టైడ్ అనేది ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తుంటది. అంటే సముద్రపు ఆటుపోట్ల వల్ల ఎదురు ప్రవహించటం అనేది, అంటే సూర్యాస్తమయం, సూర్యోదయం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా చేసుకుని వాటర్ ముందుకి వెనక్కి వెళ్తా ఉంటది. నేను నర్సాపూర్లో, అంటే మాది పాలకొల్లు, సో దట్ ఈస్ వై నర్సాపూర్ నేను అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ చూసినటువంటి అనుభవం ఉంది. ఈవినింగ్ టైం వాటర్ అంతా కూడా గోదావరికి ఎదురు వస్తుంది. మార్నింగ్ టైం అంతా సముద్రం వైపు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది. ఈవినింగ్ టైం పోర్టు టైం అనమాట, వెనక్కి వస్తూ ఉంటది వాటర్. సో అట్లాంటి ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ టైడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లడ్. ఒక్కొక్కసారి అది చాలా ఎక్కువగా వచ్చిందంటే దాని ఎఫెక్ట్ ఆ ఏరియాస్ చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. బట్ అది వెరీ రేర్ కేసెస్లోనే అది సంభవిస్తుంది అన్నమాట. అండ్ ఫ్లడింగ్ మే రిజల్ట్ ఫ్రమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ వాటర్ సచ్ as రివర్ ఆర్ లేక్ విచ్ ఓవర్ఫ్లోస్ ఆర్ బ్రేక్స్ లీవ్స్. సో ఈ ఫ్లడింగ్ దాని యొక్క రిజల్ట్ ఫ్రమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్, చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో విత్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ వాటర్, కేవలం నదుల్లోనూ సరస్సుల్లోనూ మాత్రమే కాకుండా అది వాటిని బ్రేక్ చేసుకుని, ఆ నదీ ప్రాంతాన్ని బ్రేక్ చేసుకుని, ఆ సరస్సు ప్రాంతాన్ని బ్రేక్ చేసుకుని భూమి మీదకి ప్రవహించేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఈ ఫ్లడ్స్ కి ఉన్నటువంటి అనుభవం అన్నమాట. And the size of the lake or water body varies with the seasonal changes in precipitation and snow melt. సాధారణంగా ఇలాంటి పరిస్థితులు ద సైజ్ ఆఫ్ లేక్, అంటే కొన్ని సరస్సులు ఉంటాయి అట్లాంటి చోట, రివర్స్ నదులు ఉన్న చోట ఈ వాటర్ యొక్క బాడీ సీజనల్ చేంజెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటది. పర్టికులర్ గా ప్రెసిపిటేషన్, వర్షం పడేటువంటి సమయాల్లో, ఎక్కువ వర్షం పడినప్పుడు
ఇలాంటి ఫ్లడ్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ స్నో మెల్ట్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో, ఉత్తరాఖండ్ లో ఐస్ మెల్ట్, ఐస్ స్నో అనేది మంచు పర్వతాలు కరగటం వలన వచ్చేటువంటి ఫ్లడ్స్ గా మనం వాటిని చెప్పొచ్చు అనమాట. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద నోటబుల్ ఫ్లడ్స్ ఆర్ హాన్స్టోన్ ఫ్లడ్ ఆఫ్ 1889, నియర్లీ 2200 people lost their lives. Then సౌత్ ఫోర్క్ డ్యామ్, ఒక సౌత్ ఫోర్క్ డ్యామ్ అనేటువంటిది అక్కడ పగిలిపోవడం, అది అక్కడ కూలిపోవడం వలన, డ్యామ్ కూలిపోవడం వలన వచ్చినటువంటి ఫ్లడ్. అది ఫ్లడ్ కి కొట్టుకుపోయింది అనమాట ఆ డ్యామ్ 1889 లో. దానివల్ల నియర్లీ 2200 people చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉందన్నమాట. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద హుయాంగ్హో. అనదర్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎల్లో రివర్. మనకి ఇండియాలో భారతదేశ దుఃఖదాయిని అని బ్రహ్మపుత్ర పిలుస్తాం మనం. అలాగే చైనాలో ఈ ఎల్లో రివర్ ఆర్ హుయాంగ్హో చైనా దుఃఖదాయిని అని చెప్పి దీన్ని మనం పిలుస్తాం. అంటే దీని ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ప్రాంతాలు వస్తే కనుక చాలా మంది ప్రజలు దాని ఇబ్బంది పడే పరిస్థితులు ఉంటాయి. సో అందుకే దుఃఖదాయిని అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. సో ద హుయాంగ్హో ఆర్ ఎల్లో రివర్ ఇన్ చైనా ఫ్లడ్స్. ద గ్రేట్ ఫ్లడ్ ఆఫ్ 1953 caused between 8 lakhs to 4 lakh people died in that great flood. ఇంచుమించు 4 లక్షల మంది వరకు, 8 లక్షల నుంచి 80,000 నుండి 4 లక్షల వరకు చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి 1953 లో మనం చూస్తున్నాం. ఓకేనండి. అండ్ థర్డ్ వన్, నార్త్ సీ ఫ్లడ్ ఆఫ్ 1953 killed 2251 people in Netherlands. నార్త్ సీ ఫ్లడ్. సో ఈ నెదర్లాండ్ అనేటువంటి దేశంలో, నెదర్లాండ్ కి మరొక పేరు ఏంటంటే హాలండ్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాం. దాన్ని డచ్ అని కూడా మనం పిలుస్తుంటాం. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ నేమ్స్: నెదర్లాండ్స్, హాలండ్, డచ్. దీస్ 3 names are called Netherlands. Okay, it is located in Europe country. The North Sea flood of 1953 killed 2251 people affected in that flood. And the fourth flood is the Great Flood of 1993 in USA. So USA lo kuda 1993 lo chala goppa varada vachindi. And fifth one, the 1998 Yangtze River floods in China left 14 million people harmless. సో మనకి చైనాలో ఈ యాంగ్జే రివర్ అనేది ఒక ఫేమస్ రివర్ ఉంది. ఇక్కడే ఈ యాంగ్జే రివర్ మీదే చైనా వాళ్ళు ఒక మల్టిపుల్ డ్యామ్ ని ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. సో చాలా డిఫరెంట్ డ్యామ్ అది. సో ఆ యాంగ్జే రివర్ మీద వచ్చినటువంటి వరదలకి 1998 లో 14 million people, 14 లక్షల మంది ప్రజలు దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. అండ్ ఇన్ 2000 మొజాంబిక్ అనేటువంటి ఒక ఆఫ్రికన్ కంట్రీలో ఫ్లడ్ inundated much of the country for 3 weeks, resulting in thousands of deaths. సుమారు 3 వారాల పాటు అక్కడ మొజాంబిక్ ఫ్లడ్ రావడం వలన కొన్ని వేల సంఖ్యలో జనాలు చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి. And in 2005 Mumbai floods killed 1094 people. So you know a very great flood. Actually this is not a river flood, this is not a tsunami, but the rainfall is increased day by day. The entire Mumbai was flows a great flood in 2005. Nearly 1094 people died in that floods in 2005. So and in 2010 Pakistan floods claimed many lives and damaged crops and infrastructure. So 2010 లో పాకిస్తాన్ లో వచ్చినటువంటి వరదల వల్ల చాలా మంది చనిపోయారు. అండ్ డ్యామేజ్ క్రాప్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అక్కడ ఉన్నటువంటి పంటలు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా మనకి పోయినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. So this are all some of the notable great floods in the world history.
And the second one is limnic eruption. Okay, so a limnic eruption occurs when a gas, usually CO2, suddenly erupts from deep lake water, posing threat to suffocating wildlife, livestock, and human beings. So a limnic eruption occurs when a gas, usually CO2, so suddenly it erupts from deep lake water. బాగా నదీ గర్భంలో వచ్చేటువంటి మార్పుల వల్ల, ముఖ్యంగా CO2 అనేటువంటి గ్యాస్ విడుదల అవడం వలన వచ్చేటువంటి సమస్య అన్నమాట ఇది. సో ఆ విధంగా ఇట్ ఈస్ థ్రెట్ టు సఫోకేటింగ్ వైల్డ్ లైఫ్. యాక్చువల్గా దీని యొక్క సఫోకేషన్ ఎక్కువ ఈ వైల్డ్ లైఫ్ మీద ఎక్కువగా ఇంపార్ట్ చేస్తుంది. అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మన మానవాళి మీద కూడా దీని యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది. అండ్ such an eruption may cause storms in the lake as the rising gas displaces water. సో దీని వల్ల వచ్చేటువంటి మరొక ఇబ్బంది ఏంటంటే, ఎరప్షన్ అంటే అది దాని యొక్క పరిస్థితిని, సమయాల్ని, తన ప్లేసెస్ ని మార్చుకుంటా ఉంటుంది. సో దాని వలన ఇట్ కాజ్ స్టోమ్స్ ఇన్ ద లేక్. సో ఏవైతే నదులు, సరస్సులు ఉన్నాయో అలాంటి చోట్ల నదీ గర్భంలో వచ్చేటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్స్, ఈ గ్యాస్ అరైజ్ అవడం వలన వాటర్ అనేది డిస్ప్లేస్ అయ్యి అది ఫ్లడ్ వచ్చేటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇంకా అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్, వాల్కానిక్ యాక్టివిటీ అండ్ ఎక్స్ప్లాయిజన్స్ కెన్ ట్రిగర్ సచ్ అన్ ఎరప్షన్. సో ఈ ఎరప్షన్ మనం అంటే ఎట్లా చూడొచ్చు అంటే, ల్యాండ్ స్లైడ్స్, కొండ చర్యలు విరిగిపడడం, వాల్కానిక్ యాక్టివిటీ, సో అక్కడ గ్యాస్, లావా బయటికి రావడం వలన, అండ్ ఎక్స్ప్లాయిజన్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి భూమి అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్ అవి ఎక్స్ప్లాయిట్ అయ్యి అవి పేలిపోయి మంటలు చెలరేగడం వలన ఈ లిమినిక్ ఎరప్షన్ అనేది మనకి చోటు చేసుకుంటుంది. అండ్ ద టూ మేజర్ లిమినిక్ ఎరప్షన్స్ అబ్జర్వ్డ్ అండ్ రికార్డెడ్ ఆర్ in the 1984 limnic eruption in Lake Monoun in Cameroon caused the death of about 37 nearby residents. సో సాధారణంగా ఈ పర్వతాల ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు అక్కడ తక్కువగా ఉన్న కారణంగా కేవలం నియర్లీ 37 పీపుల్ మాత్రమే చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కెమెరూన్ అనేటువంటి దేశంలో. సో 1984. అండ్ at Lake Nyos in 1986, a much larger limnic eruption killed between 1700 and 1800 people by asphyxiation. సో ఇక్కడ లేక్ న్యాస్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో 1986 లో భారీ సంఖ్యలో అతిపెద్ద లిమినిక్ ఎరప్షన్ అనేది వచ్చింది. సో దానివల్ల 17 నుంచి 1800 మంది ప్రజలు చనిపోయారు అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ లిమినిక్ ఎరప్షన్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటండి, దేనిలోకి వస్తాయండి ఇవన్నీ? హైడ్రోలాజికల్ హజార్డ్స్. అర్థమవుతుందండి. అండ్ సునామీ. A tsunami can be caused by undersea earthquake of high intensity. It kills people within the vicinity and damages property, crops, and infrastructure. A tsunami can be caused by undersea earthquake of high intensity. అతి పెద్ద సంఖ్యలో, అంటే రెక్టర్ స్కేల్ మీద భూకంపాన్ని కొలిచేటువంటి సాధనం రెక్టర్ స్కేల్. ఆ రెక్టర్ స్కేల్ అంటే సముద్ర అంతర్భాగంలో, సముద్ర గర్భంలో వచ్చేటువంటి భూకంపం ద్వారా వచ్చేటువంటిదే సునామీ. సునామీ ఈజ్ ఏ జపనీస్ వర్డ్. Tsunami is a Japanese word. So it caused by undersea earthquake of high intensity. ఎక్కువగా ఇది సముద్ర అంతర్భాగంలో వచ్చినటువంటి భూకంపం వలన వాటర్ అంతా కూడా, భూప్రాంతం అంతా, అంటే సమీప సముద్ర తీర ప్రాంతం అంతా కొట్టుకుపోయేటువంటి పరిస్థితి అన్నమాట. అండ్ ఇట్ కిల్స్ పీపుల్ విత్ ఇన్ ద విసినిటీ అండ్ డ్యామేజెస్ ప్రాపర్టీ, క్రాప్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఆ విసినిటీ అంటే సమీప ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సమీప ప్రాంతాలు నివసించేటువంటి ప్రజలని, అక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీని డ్యామేజ్ చేస్తుంది, క్రాప్స్
అక్కడ ఉన్న పంటలన్నీ నాశనం అయిపోతాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాశనం అయిపోతాయి. మీకు తెలుసో లేదో సునామీ వచ్చేటప్పుడు జంతువులకి ముందే తెలుస్తుందండి. అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద జంతువులు ఏ జంతువు ఉన్నా కానీ, ఈవెన్ క్రాబ్స్ ఆల్సో. సో అవి కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు ముందే చేరుకుంటాయండి. సో అందుకే ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి సునామీ వచ్చినటువంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి రీసెర్చర్స్ చెప్పింది ఏంటంటే ఈవెన్ క్రాబ్స్, తర్వాత ఎలిఫెంట్స్. నాకు తెలుసు కేరళలో మాతా అమృతానందమయ్య అనే ఒక అమ్మగారు ఉంటారు. అది సముద్ర తీర ప్రాంతంలో పెద్ద ఆశ్రమం అంట. అంటే మా సార్ అక్కడ ఆయన దాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూశాడు అని చెప్పాడు అనమాట. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏనుగులు, ఎలిఫెంట్స్, ఇంకా ఇతర యానిమల్స్ అన్ని కూడా దూరంగా, అంటే సునామీ రావడానికి ముందే అవన్నీ సురక్షిత ప్రాంతానికి చేరుకున్నాయండి. సో అట్లాగా జంతువులకు ముందే తెలుస్తుంది, కుక్కలకి, డాగ్స్ కి కూడా బాగా ఇది తెలుస్తుంది. అంటే ఎనీ యానిమల్ వీటిని ఈజీగా పసిగట్టేటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కానీ మనిషి మాత్రమే పసిగట్టలేడు అనమాట. అదే విచిత్రం. సో ఈ సునామీ వలన డ్యామేజ్ అనేది ప్రాపర్టీ పరంగా, క్రాప్స్ పరంగా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాం. సో అందుకనే ప్రజలు చనిపోయారు, లేదా ఆస్తి నష్టం జరిగిందంటాం, కానీ ఇన్ని వేల సంఖ్యలో, ఇన్ని వందల సంఖ్యలో యానిమల్స్ డ్యామేజ్ అయినాయి, చనిపోయాయి అనేటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడ మనం చూడం. సో దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, some of the important tsunamis are the 2004 Indian Ocean earthquake created the Boxing Day tsunami. So in 2004 Indian Ocean, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి ఎర్త్క్వేక్, భూకంపం వలన వచ్చినటువంటి సునామీ. సో నేను దాన్ని అంటే ఆ రోజు విన్నాను ప్రత్యక్షంగా. ఆ రోజు మా ఫ్రెండ్కి నేను కాల్ చేశాను, బర్త్డే సందర్భంగా 26th December 2004 మా ఫ్రెండ్కి కాల్ చేశాను. నిజాంపట్నం వాళ్ళది, గుంటూరు జిల్లా. సో ఆ నిజాంపట్నం ఇట్ ఈస్ నియర్ బై సీ అనమాట. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరియా అంతటిని ముంచెత్తేసింది. సో అలాంటి భయంకరమైన ఎర్త్క్వేక్ మన ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరిలో కూడా కొన్ని సముద్ర తీర ప్రాంతాలు, కొన్ని గ్రామాలు ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి పరిస్థితి ఉందన్నమాట. సో ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా మన ఇండియన్ ఓషన్ లో ఇలాంటి ఎర్త్క్వేక్ ఎప్పుడు రాలేదన్నమాట. అండ్ ఇన్ 2011 పసిఫిక్ ఓషియన్ సునామీ అక్కర్డ్ నియర్ ఫుకుషిమా అట్ జపాన్. జపాన్ లో ఈ ఫుకుషిమా అనేటువంటి నగరంలో ఈ పసిఫిక్ ఓషియన్ అంతా కూడా పెద్ద సునామీ వచ్చి మొత్తం జపాన్ ని అతలాకుతలం చేసింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి రియాక్టర్స్, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అన్ని కూడా పాడైపోయినాయి. సో చాలా మంది పీపుల్, సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ డైడ్, crores of rupees loss, the total infrastructure collapsed in the country of Japan at the area of Fukushima. So these two tsunamis are great tsunamis in the world history. సో ఈ సునామీస్ సాధారణంగా సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో మాత్రమే సంభవిస్తాయి. అది మనకు బాగా తెలుసుకుందాం. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ 4th one, వైల్డ్ ఫైర్స్. Wild fires are large, which originate in wild land areas due to lightning, severe droughts, human negligence, or erosion. సో మీకు ఆల్రెడీ నిన్న డ్రాట్ గురించి చెప్పాము. అది అట్మాస్ఫియరిక్ హజార్డ్ అని చెప్పేసి అని అనుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ వైల్డ్ ఫైర్స్ అనే దగ్గరికి వచ్చేసరికి విచ్ ఆరిజినేట్ ఇన్ వైల్డ్ ల్యాండ్ ఏరియాస్ డ్యూ టు లైట్నింగ్. సో ఎక్కువగా అది అంటే మొత్తం చాలా ఎక్కువ ప్రాంతం కాలిపోయినటువంటి పరిస్థితి. అండ్ సివియర్ డ్రాట్స్, ఎక్కువ ప్రాంతం డ్రాట్ కు గురవుతుంది అనమాట. అండ్ హ్యూమన్ నెగ్లిజెన్స్, అంటే ఈ వైల్డ్ ఫైర్స్ అనేవి ఏ విధంగా జరుగుతాయంటే అంటించడం ద్వారా, డ్రాట్స్ ద్వారా, హ్యూమన్ నెగ్లిజెన్స్ ద్వారా,
ఎరోజన్ దానికి విచ్చిత్తి జరగడం, పగుళ్ళు రావడం ద్వారా ఈ వైల్డ్ ఫైర్స్ అనేవి మనకి ఎక్కువగా జరుగుతుంది. సో దే కెన్ స్ప్రెడ్ టు పాపులేటెడ్ ఏరియాస్ అండ్ కెన్ కాజ్ థ్రెట్ టు వైల్డ్ లైఫ్. సో దీనివలన ఈ వైల్డ్ ఫైర్స్ జరగడం వలన అడవుల్లో ఉన్నటువంటి నంబర్ ఆఫ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ అనేవి చనిపోతున్నటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, సో దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మానవాళికి కూడా చాలా ఎక్కువగా నష్టం జరుగుతుంది. అండ్ ప్రాపర్టీ లాస్, సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీ కూడా చాలా వరకు పోయేటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ వైల్డ్ ఫైర్స్. సో సమ్ ఆఫ్ ద నోటబుల్ వైల్డ్ ఫైర్స్ ఆర్ 1871 Pestigo wildfire in United States, which has killed 1700 people. సో 1700 మంది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఈ పెస్టిగో వైల్డ్ ఫైర్ అనేటువంటి చోట జరిగినటువంటి దాంట్లో 1700 మంది చనిపోయారు. 1871 లో జరిగింది. అండ్ ఇన్ 2009 విక్టోరియా బుష్ ఫైర్స్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. సాధారణంగా ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ ఈ రెండు ప్రాంతాల్లోనూ ఈ బుష్ ఫైర్స్ అనేవి ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అది వాళ్ళకి వేసవి కాలం అనేది వాళ్ళకి డిసెంబర్ ప్రాంతంలో వస్తుంది అంటారు. ఐ థింక్ అనుకుంటున్నాను, సారీ మనకులాగే జూన్, జూలై ఆ ప్రాంతం వస్తుంది. సో ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్ ఆ రెండు చోట్ల కూడా ఇవి బుష్ ఫైర్స్ అనేవి ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి. అడవులు వాటంతటవే కాలిపోతూ కొన్ని లక్షల కోట్ల ఆస్తి నష్టం అనేది జరుగుతూ ఉంటది. అలాంటిది మళ్ళీ అమెరికాలో కూడా మనం కొన్ని చోట్ల చూస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ వైల్డ్ ఫైర్స్. అండ్ టుమారో I will explain about epidemics and health disasters. సో యాక్చువల్లీ ఈరోజు చెప్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ దెర్ ఈస్ నో టైం, ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దీనికి. అందుకని దీన్ని ఈరోజు కట్ చేస్తున్నాను. సో రేపు కూడా మీరు అందరూ ఈవినింగ్ 4:30 or 5కి రెడీగా ఉంటే ఈ క్లాస్ కూడా కంటిన్యూ చేసుకుని మనం క్లోజ్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. సో దీంతో మనకి ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిజాస్టర్స్ అనేవి క్లియర్ అవుతాయి. 6th one వచ్చేసి స్పేస్ డిజాస్టర్స్, సోలార్ ఫ్లేర్, గామా రే, జియోమాగ్నెటిక్ స్టోమ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి 6th one లో కనిపిస్తాయి. సో ఇంపార్టెంట్ పాండమిక్, ఎపిడమిక్, హెల్త్ డిజాస్టర్స్ అనేవి రేపు ఒకసారి మనం డీటెయిల్డ్గా మనం చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో వైల్డ్ ఫైర్స్, tsunami, limnic eruption, floods, which is all the hydrological hazards. అందరికి అర్థమవుతుందండి ఏమన్నా? సార్ అర్థమవుతుంది సార్. Okay, thank you very much for patient listening. Okay, I'm happy. నిన్న మీకు చెప్పినటువంటి క్లాస్ మాత్రం యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశాను. సో ఒకసారి మీరు వినాలనుకుంటే వాళ్ళు వినొచ్చు. దీనికి ముందున్నటువంటి లెసన్స్ కూడా మీరు వినే ప్రయత్నం చేయండి. 1 by 1 మీకు పెట్టుకుంటూ వస్తున్నాం. సో దానివల్ల మీరు ఎప్పుడన్నా మీకు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు చక్కగా ఓపికగా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా వినే ప్రయత్నం చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ. ఓకేనండి? థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. We will meet tomorrow evening. If you are interested to wish with other friends, please unmute your video and audio. మిగతా ఫ్రెండ్స్ని మీరు విష్ చేయాలనుకుంటే మీరు విష్ చేయొచ్చండి. మీ ఆడియో వీడియో మ్యూట్ చేసుకోండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. బాయ్ సార్.
ఓకేనండి. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ సార్ అని పెట్టిందండి. వరుణ్ సార్ ఓకే 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 ఏలే జస్ట్